Oh, goes aerial and clears mid off. Vishal Ludbe underneath the ball and 2 runs taken comfortably in the end. On the full, has it timed it well? He has got enough. He gets the first boundary here, Abhishek. Score was on to 6. In the previous match, it was Praveen who got the team. Well bowled, going deep in the crease, and the bowler just bowling much fuller. Again, this time the ball bouncing and slowing down on the outfield. Oh, we have to see this. It was very close. Prajesh Rawle. Oh, well bowled. He has cleaned him up. Payas Almeida strikes here in the very first over. Abhishek departs 8 for 1. Left on the legs this time. Looking to heave the ball on the onside. Dot ball. Oh, well, picked up the fielder this time. Praveen is furious with himself. Caught into backward square leg. It is Praveen. Mohit gets a hold of it and Raj won't be able to cut it off. Mohit gets off the mark with the boundary here. Well bowled and equally well played. Going deep in the crease. Pushing the ball into the mid-on. Picking up a quick. Well bowled again. Full length delivery. Quick single here. Scored wickets are being taken. Flat this time. Parallel to the ground. Deep mid-wicket fielder will cut it off. Rajesh. Well bowled again, full length this time. A dot ball to finish the 2 overs. Well bowled. Didn't attempt to play a shot. And they are looking for the second. This is good running. Another great delivery to follow up the previous one. They're tightening. Taken on the full, mistimed it completely. Fielder, make sure that he holds on. Mohit departs. Prajesh Rawal on the screen every time the ball goes up in. Anand looking for that switch hit. Slight hesitation. And oh, he missed it. He didn't touch the stumps here. This time playing the shot early, Brunel will be only a single. You can see how they are fielding. They are coming onto the ball very quickly, covering the ball in as minimum time. Looks to go over the covers, Darpan, and they pick up a couple. That couple takes the score on to 19. Yes, a big screen is being provided. Played in the square leg. The outfield is not that fast. The ball slowing down and they pick up a couple of the first ball of MCT over. Score was on to 21. Played it fine. With just a single here that brings Anand Patil on strike. Mistime shot. They are not finding the boundaries in this MCTO. Chandan. Last time we played the first shot, it was a 6. This time it's a boundary. A boundary for Chandan to get off the mark. Oh, he's all set to bowl. Anand goes over the covers. And the fielder will be a spectator. It has travelled the distance. A big 6, first 6 of the innings here. Half goes reverse this time. Poor shot selection, I will say, from Anand.
Just a single. Because for some people to stand with fever is impossible. This time Chandan looking for switch hit. Hitting right at the bottom of the bat. Just a strike. Again misses it. Missing it, and another dot ball has been charging down the wicket. And only a single. So good over finally coming to an end. 5 overs have been bowled, going at just 8 runs per over. Ganpati Warriors Ponda 40 for 4. Lovely shot on the onside. The fielder will be a spectator. Anand Patil finally breaks free. Jatin into his first over, being welcomed with a 6. Well bowled. Inside edge. It's the wicket keeper. And they jog for a single. 48. Again not getting the timing right. They pick up a single. Darpan in the covers. Oh, catch it is a call, but a fielder will have to cover some distance. And only a single. They were very slow. Another switch hit attempted. End of the over. Dot ball. 6 overs. 50 for 4. Ganpati Warriors Ponda batting first. Wide down the leg side. Oh, lovely shot this time. I think the fielder will be just a spectator on that occasion. It was 6 the moment it's left the bat. From where does the energy comes to Chandan? Oh, clean him up this time. Exposing the stumps. And you miss a hit situation. Chandan departs. To go. Oh, consecutive wickets here. Sarfaraj disappoints. Disappoints very bigly. Out for a golden duck. They lose their 6th wicket. Top edge will land safely. Should look for a couple. In fact, the ball traveling straight to the fielder. Score was out to 58. Oh, mistimed shot. Fielder settling underneath. And they lose Anand as well. So 3 wickets in the over. Raj is turn. Oh, that's dropping shot of the wicket keeper. A successful over. Oh, swept on the legs. Quick single. It has become them difficult. Another dot delivery. Magnificent bowling here from down the leg side. Will be called wide. Catch it is the call, and fielder settling. Oh, he puts it down, and they pick up a couple. 2 more runs. He never. Oh, good shot this time, straight down the ground. Lawn makes sure Darshan Bandekar, he doesn't drop any. He's as safe as a house. The ball is high up in the air. Might be the 9th wicket to fall. Oh, see the catch, see the effort. Darpan Achrekar. So, Ganpati Warriors Ponda losing their 9th. Oh, great shot. Great shot to finish the innings. Finishes off in style with the 6. 68 runs have been managed here. 30 run short from the previous match. 69 to win for Saish Levan.
पहिला चेंडू वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी वाईट कारभार करण्याचा प्रयत्न होता. बैठक फटका टोलवायचा होता. पंचाने 2 हात समांतर करत आव्हान हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. चेंडूला सन्मान दिलाय का एकेरी धावसंख्येला स्ट्राईक रोटेट करायचे. प्रजेश रावले जास्तीत जास्त चेंडू फेस केले. समोर गोलंदाजी पण आहे. अबीर गडेकरची गोलंदाजी आहे. मोहित गावकर पहिल्या मॅचचा तो हिरो आहे. सर्व काही आहे गणपती वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट संघाकडे आपण बघायला मिळेल. पण प्रजेश रावलेची नटलेली खेळ ही सन्मानजनक क्रिकेट, सुंदर क्रिकेट ज्याच्या माध्यमातून पाहतोय. पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच प्रजेश. आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा होता. थोडंसं गती परिवर्तन की आवश्यकता 69चा पाठलाग करत असताना कोलवट टप्प्यावर चेंडू खोदून काढला. जमिनी लगतचा फटका आपल्याला बघायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत परतीची फेक येईपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर एक विजय. स्वीजिटचा फटका टोलवायचा होता. प्रयत्न सफल हे फटकेचा पिकेस करून आपण पाहतोय. हलक्या हाताने घेऊन काढला. गॅप मध्ये घेऊन काढला. क्षेत्ररक्षक दूर आहे. त्या ठिकाणी एकेरी धावसंख्येसाठी आपण पाहतोय. सांघिक धावफलक बैठक फटका टोलवायचा होता. वेगा सुंदर चेंडू, सुंदर गोलंदाजी, निर्धाव चेंडू काम करतील. गणपती वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट संघासाठी वापसी करते केली आहे. सांघिक धावफलक धावफलकावर 4 धावा धावफलकावर. सुरेखा गोलंदाजी वेगावर सरळ बॅकफुटला जायचं होतं. कव्हरच्या धावफलकावर आपण पाहतोय. सुंदर चेंडू आपण पाहतोय. परतीची फेक येईपर्यंत एकेरी धाव. स्वीजिटचा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. पण अंगलट आला असता. पण शरीरष्टोय चेंडू आढळला जातोय तिकडे मात्र एक धाव निघाली जाते आहे. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव 55 रामच्या पर्यंत पोहोचला. एकेरी ख्याती तो अबीर गडेकरच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. स्वीजिटचा ज्या अमीरचं कौतुक केलं त्या कौतुकाला भेदून मारलेला फटका हा सचिन आसरेकरचा षटकारासाठी आपल्याला बघायला मिळतोय. जी पोकळी भरून काढली आहे षटकाराने. ज्या धावा पाहिजे होत्या. कोलवट टप्प्याच्या डोबॅटचे बॅरल केले. प्रवीण आला स्क्रीनवर. परतीची फेक करत तोपर्यंत एक तर बनेल आहे. एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक सुंदर षटक आपल्याला बघायला मिळालं. एक चांगला चेंडू होता. चांगल्या चेंडूला तेवढं चांगलं प्रत्युत्तर दिलं आणि षटकारासाठी एक सांघिक धावफलकावर आपण 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 13 धावा या धावफलकावर 2 षटकांचा काही समाप्त आपण पाहत. उर्वरितचे असूनही टप्पा पडल्याचा चेंडू थोडासा काढलाय. जमिनीला गरंगळत साधारण चेंडू प्रचेष्टला सांगितलंय ताकद दाबायची आहे. धावा बनवायची. बॅकफुटला जाऊन सुंदर एक नेत्र क्रिकेटची आठवण गुजरात क्षेत्ररक्षक दूर आहे आणि एक घोड्याचं पारडं पेंडला चौकारासाठी आपला फटका बघायला मिळालाय. आणि 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर टेस्टक्रिकेट.in च्या माध्यमातून रिप्ले होऊ शकता. बॅकफुटला गेला अकुट चेंडू थोडीशी 17 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा या ठिकाणी तोच पद्धतीचा फटका जमिनी लगेच डीप फलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका. एकेरी धावसंख्येची पावलं या ठिकाणी दुहेरी धावसंख्येने वळली होती. स्ट्रायकर एंड कडनं प्रजेशनं नजर टाकली. थांबवलं सचिनला. वारंवार फटका टोकवायचा आहे. जोरकस फटके त्याला खेळवायचे आहेत. पण प्रजेश रावलेच्या चेंडू फळीपासून थोडस दूर. 9 चेंडूचा इशारा आहे आणि सुंदर फटका आपल्याला बघायला मिळाला. एकूण 5 धावा असतील. 9चा 1 त्यानंतर चौकार आणि येणारा चेंडू पुन्हा एकदा फ्री हिट आणि या चौकार. पण गोलंदाजाची मात्र दंडात्मक कारवाई. गती परिवर्तन पद फ्री हिटचा चेंडू आहे. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक आला. प्रजेश तेवढं 2 तर बनवेल. उमेश स्क्रीनवर आला होता. गती परिवर्तन केलं कारण फ्री हिटचा चेंडू पण सचिन आसरेकर हा पहिल्यांदाच आक्रमक असेल हे हरलं. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी पसंत केली. हलक्या हाताने ठेवून काढले. लोकांचा क्षेत्ररक्षक वेगाने पर्यंत पोहोचलाय. परतीची फेक करेल तोपर्यंत एक तर बनेल. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. प्रतिस्पर्धी संघाच्या 3 षटकात 19 धावा होत्या आणि प्रतिस्पर्धी संघ सायश्वर मालवण क्रिकेट संघ 69 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना धावा तर बनल्या आहेत. प्रति षटकामध्ये 9च्या सरासरीनं जी धावगती पाहिजे होती साई शिरोड मालवण क्रिकेट संघाला जी सरासरी पाहिजे होती ती सरासरीवर ठीकठाक केलं. तिसऱ्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 27 धावफलकावर बिन गडेच्या आपण पाहतोय. अमीर येतोय.
अमीर गडेकर आपण बघितलाय. सुरेख गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी, टप्पा पडला तर पॉइंट घेतलाय. काय फिंगर उभा केलाय सचिन आचरेकर समोर. सुंदर चेंडू आपण पाहतो. शेवटच्या षणाला या ठिकाणी आडव्या बॅटने फटका टोकवायचा होता. थोडीशी ताकद लावली असती पप्पानं, प्रवीण ऐकलं. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. धोक्याची घंटा कोणाची वाजते की काय? आज ब्रजेश रावलेची नशिबाची साथ बॅकअप पाहिजे होता. धावचीच्या स्वरूपात धोक्याची घंटा वाजली होती. ब्रजेश रावलेनं आशा अपेक्षा सोडल्या होत्या. शेवटी या बदल्यात हा विकेटची महत्वाची होती गणपती दिवस मोठा क्रिकेट संघाला. कारण ती संयमी क्रिकेट आहे. हा गडी बाद करणं भरपूर महत्वाचं होतं. सुरेख गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी. का अमीर गडेकरचं कौतुक केलं. कौतुकास्पद कामगिरी करणारं षटकी अमीरचं आपल्याला बघायला मिळालं. प्रतिस्पर्धी आहेत. बैठा फटका टोलवायचा होता. लगेच चेंडू गेलाय. सुरेख गोलंदाजी. फक्त 5 चेंडू 2 धीरज पाडलाय. स्विजिटचा फटका आहे. बघूया चेंडू सीमा रेषेबाहेर 1 बाउन्स चौकारासाठी निघालाय. स्विजिटचाच फटका आला. तिथे पुन्हा एकदा पंधरा त्या मात्र या षटकात 6 धावा. आता 24ला 36 करायचे असतील. स्लोअर 1 पद्धतीचा चेंडू शेवटच्या दोन्ही क्रिकेट संघांसाठी सामना असेल. कारण या ओव्हरला निश्चित होईल कोणता क्रिकेट संघ अग्रस्थानवर असेल. शॉर्टपुट चेंडू वेगावर स्लोअर गोलंदाजी. एकेरी धाव संख्येकडे पावलं. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दबाव टाकलाय. परतीची फेक ही नॉन स्ट्रायकर एंडला केली असते तर सचिन आचरेकरला पण माघारी परतला असता. पण त्यांना माहिती आहे सचिन आचरेकर पेक्षा सोडून दिला तो चेंडू. औष्टिकच्या बराच बाहेरचा चेंडू. पंचाली मोठा क्रिकेट संघ. तो बॅक टू द बॉल. स्ट्रेट ड्राईव्हचा देखना फटका. हा क्षेत्ररक्षकांना प्रेक्षकासारखा बघत आहे. जरा एक नेत्रदीप पद्धतीचा फटका आज चौकारासाठी गणला गेला. जी बातचीत झाली मैदानावर एका बाजूला कॉमेंट्री बॉक्स मधून अखिल परतलं तंत्र काढलं होतं. एक मोठा फटका. मोठा फटका ब्रजेश रावलेच्या बॅट मधून. परतीची फेक. धावचीत साठी मिळालेली संधी या मैदानावर तुटली गेली. ती गणपती वॉरियर्स मोठा क्रिकेट संघासाठी. आणि त्यानंतर ब्रजेश रावलेची तळपलेली आहेत मात्र 23. दीप्तेश थोडासा महागडा धरत चाललाय. ब्रजेश रावले जो शांत होता त्यांना आता हात खोललेत. आडव्या बॅटनं फटका टोलवायचा होता. लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. पंच 2 आज समांतर केले. सोय चेंडूचा इशारा पंचांनी या ठिकाणी रिव्ह्यू साईड 47 धावा फलकावर. स्विजिटचा फटका हा आतदायी करणारा अंगलट आला असता फटका. एकच धाव आपण पाहतो. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय. 48 धावफलकावर आपण पाहतो. 59 संख्येचा पाठलाग करतोय साईश 11 मालवण क्रिकेट संघ. बघूया दोन्ही क्रिकेट संघ शेवटच्या क्षणापर्यंत ताकद पण दाद द्यावी लागेल. कानकोना टायटन्स कानकोना क्रिकेट संघानं काय गोलंदाजी केली. शेवटच्या क्षणापर्यंत त्याने मॅच सोडली नव्हती. थोडंसं क्षेत्ररक्षण इकडे तिकडे झालं सकाळच्या पहिल्या मॅच मध्ये. त्या जर धावा वाचल्या असत्या तर साई शिवम क्रिकेट संघाला शेवटच्या चेंडूपर्यंत झुंज द्यावी लागली असते मैदानामध्ये. वेगावर स्लोअर गोलंदाजी केली त्यानं. दीप्तेश पालकरनं सचिन आचरेकरला प्रश्नचिन्ह उभा करणारा चेंडू टाकला. सचिनला हलक्या हाताने खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक वेगाने येईपर्यंत सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट बघायला मिळते मैदानावर. ब्रजेश रावलेची यासाठी त्यांची खासियत आहे. ब्रजेश रावले सचिन आचरेकर एकेरी धावसंख्या काढून सांघिक धावफलक का मोहित गावकर. हलक्या हातानं संधी या मैदानावर धावचीची पुन्हा एकदा बघायला मिळाली. सचिन माघारी परतेल यासाठी तो स्पेशल आहे. प्रथम असलेला दर्शन बांधेकर नॉन स्ट्राईकला. स्विजिटचा फटका. प्रोटेक्शन करणारा क्षेत्ररक्षक आला. क्षेत्ररक्षकाला चकवून चेंडू या ठिकाणी एकेरी धावसंख्येसाठी पावलं भरली आहेत. दुसरी धाव घेण्यासाठी प्रयत्न होता. दर्शननं नकार दिलाय. प्रणल सावंत षटकार चौकारांची खासच असलेला खेळाडू दर्शन बांदेकर.
आडव्या बॅटनं मोठा फटका दर्शन ज्यावेळी मित्रांनो स्ट्राईकला आला त्यावेळी आकाश उर्फ डंबानं जागाच सोडली होती. त्याला माहिती होतं मोठा फटका येणार आणि तिथे तो हजर होता. त्याने बॉल लगेच टाकलाय. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं फटका बघायला तो व्यवस्थित स्पर्श होतोय जमलेला करंगळ चंद्र चेंडू एकेरी धावसंख्या देऊन जातोय. एक या धावसंख्येनं सांगतिक धावपलकावर पुढे सरकलाय. 57 14 बॉलला करायचा आहे 12 आता. हर्ष बॅकफुटला जाऊन फटका सचवायचा होता ब्रजेशला. निर्धाव चेंडू आता करायचंय 13 चेंडू विजयासाठी. हलक्या हाताने घेऊन काढल्या एकेरी धावसंख्येची पावले चुकमे धावसंख्येकडे नक्की वळताना आपल्याला बघायला मिळेल. 2 धावा या दिलाबाया सांडणाऱ्या पूर्ण करत सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट करत ब्रजेश रावलेने मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करत तरी मोठा फटका आलाय. फटका फसलाय की दर्शन माध्यमाचा नो मॅच लाईन मध्ये एकेरी धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे वळली आहेत. प्रथमतः वाटलं होतं पण हे दोन्ही खेळाडू रनिंग बिटवीन साठी भरपूर वेगाने धावतात जलद गतीने धावतात ब्रजेश रावले आणि दर्शन. आडव्या बॅटनं फटका आपल्याला बघायला मिळतोय. गॅप मध्ये घेऊन काढलाय 1 बाउन्स. चेंडू गेलाय सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. 4 या धावसंख्येत पुन्हा एकदा सांघिक धावपलकावर 65 धावा धावपलकावर विजयासाठी साई शिरल मालवण क्रिकेट संघानं तात्यांचं मालवण लहाराच्या तोंडावर मोठ्या फटका आपल्याला बघायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक आहे पण त्यानं झेल टिपलाय. उमेशला झेल टिपलाय पण मॅच आता बघूया. मोठा फलंदाज बॅकफुटला जाऊन फटका टोलवायचा होता. पुन्हा एकदा तिरताव बॅकफुटला जाऊन फटका सुचवला. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे आपल्याला बघायला मिळतील. परतीची फेक ब्रजेश रावले सहजी पोहोचला आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. कणकवली क्रिकेट संघ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये